My dear students, this video is for 9th standard of semi-English medium students for subject Science and Technology. Dear students, in our previous video, we did learn the concept work from lesson number 2. In this video, we are going to learn concept energy. Dear students, we are going to take answers of some questions which are related to this concept energy. The question is, why does it happen? हे असं का घडतं? First matter is, if a pot having a plant is kept in the dark, if a pot having a plant is kept in the dark, the plant languishes. जर एक वनस्पती किंवा रोपट एका कुंडीत ठेवलेलं आहे आणि ते जर आपण सूर्यप्रकाशा ऐवजी जर आपण ते अंधारात ठेवलं तर काय होतं? द प्लांट लँग्विशेस. ते झाड किंवा ते रोपट कोमेजून जात. हे असं का घडतं असा प्रश्न आहे. व्हॉट इज द आन्सर of this question? When a pot having a plant is kept in the dark, the plant does not get light energy from the sun. As a result, plant fails to prepare its food by photosynthesis and it languishes. म्हणजे काय होतं बघा इथं, हे अंधारात ठेवल्यामुळे या झाडाला किंवा वनस्पतीला किंवा रोपट्याला सूर्यप्रकाश मिळत नाही आणि म्हणून ती प्लांट तिची फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषणाची प्रोसेस करू शकत नाही आणि म्हणून ते कोमेजतं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन increasing the volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house starts vibrating. जर आपण आपल्या घरातली म्युझिक सिस्टम असेल किंवा टीव्ही असेल, याचा व्हॉल्यूम आवाज हा प्रमाणापेक्षा जास्त वाढवला तर घरात ठेवलेली सेल्फवर असलेली भांडी हे व्हायब्रेट होतं. व्हॉट इज द रिझन of it, or why does it happen? When we increase the volume of a music system or TV beyond a limit, the sound energy travels through the medium in the form of vibrating energy. This energy then transferred to vessels and they starts vibrating. ज्या वेळेस आपण आवाज वाढवतो त्यावेळेस साऊंड एनर्जी, त्याच्यातून त्या आवाजातून निर्माण झालेली साऊंड एनर्जी त्या व्हेसल्स मध्ये ट्रान्सफर होते आणि म्हणून ते व्हायब्रेट होतात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलेक्टिंग सनलाइट ऑन ए पेपर विथ द हेल्प ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स बर्न्स द पेपर. बघा, लहानपणी हा खेळ तुम्ही खेळले असेल तर बहिर्वक्र भिंगाच्या साहाय्याने आपण एका पेपरवर कागदावर ते रेज कलेक्ट करतो सूर्याचे आणि त्याच्यावर सोडतो तर तो कागद जळतो. When we use convex lens to collect sunlight on a paper, the lens concentrate the entire light energy at a single point on the paper. The light energy then gets converted into heat energy, resulting in burning of paper. लाईट एनर्जीचं रूपांतर ही अशा पद्धतीची कृती केल्यामुळे लाईट एनर्जीचं रूपांतर हीट एनर्जी मध्ये होतं आणि तो पेपर जळतो. The next thing is, the unit in SI system is joule. While
that in CGS system is जी एनर्जीचं जे SI सिस्टीम मधलं युनिट आहे ते कुठलं आहे जूल आहे आणि CGS सिस्टम मधलं युनिट हे अर्ग आहे. यू हॅव लर्न दॅट एनर्जी एक्झिस्टिंग व्हेरियस फॉर्म्स. आपण शिकलोय की एनर्जी वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये लाईक मेकॅनिकल, हीट, लाईट, साऊंड, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लिअर and solar energy. These are the types of the energy. In this chapter, we are going to study two forms of mechanical energy. आता हे जे प्रकरण आपण शिकणार आहोत याच्यामध्ये मुख्यत्वे करून आपण मेकॅनिकल एनर्जी शिकणार आहोत. And there are two types of mechanical energy, namely potential energy and kinetic energy. Dear students, now we know there are two types of mechanical energy. The first type is kinetic energy and second type is potential energy. Now we see what is kinetic energy. For this concept, some questions are asked here. What will happen in the following cases? First case is a fast cricket ball strikes the stump. जर एखादा वेगवान चेंडू स्टंप वर आदळला तर काय होईल? What will happen if a fast cricket ball strikes the stumps? In second case, the striker hits a coin on the carom board. कॅरम बोर्ड मध्ये किंवा कॅरम बोर्डवर स्ट्रायकरने सोंगटीला जर मारलं तर काय होईल? The striker hits a coin on the carom board. In third case, one marble strikes another in a game of marble. ज्या गोट्यांचा खेळ आपल्याला चांगला माहिती आहे, ज्याच्यामध्ये गोट्या खेळताना एक गोटी दुसऱ्या गोटीवर जर आदळली तर काय होईल? अशा प्रकारची उदाहरण आहे. फ्रॉम द अबव एक्झाम्पल वी अंडरस्टँड दॅट. हे जे सर्व उदाहरण आहेत याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे किंवा आपल्याला समजते. From the above examples, we understand that when a moving object strikes a stationary object, the stationary object moves. जर एखादी गतिमान वस्तू जर स्थिर वस्तूवर आदळली तर स्थिर वस्तू गतिमान होते, हे आपल्याला माहिती आहे. असं आपल्याला दिसतं. आता हे पहिलं उदाहरण बघा. A fast cricket ball strikes the stumps. जर वेगात आलेला चेंडू जर स्टंपवर आदळला क्रिकेटच्या मैदानामध्ये तर स्टंप उडतो. बऱ्याचदा आपण बघतो वेगात आलेला फास्ट बॉलर असेल तर स्टंप उडवतो. तर म्हणजे चेंडूची गतीची जी एनर्जी आहे, जी गतीज ऊर्जा आहे, कायनेटिक एनर्जी, ती स्टंप मध्ये ट्रान्सफर होते आणि स्टंप हा उडतो. अशाच पद्धतीची ही सर्व उदाहरणं आहेत. Thus the moving object has some energy. Thus the moving object has some energy. म्हणजे तो गतिमान अवस्थेमध्ये असलेली जी वस्तू आहे किंवा पदार्थ आहे तिच्यामध्ये एनर्जी असते. Part or all of which it shares with the stationary object. म्हणजे त्या गतिमान अवस्थेतील वस्तूमध्ये असलेली ऊर्जा ती स्थिर वस्तू बरोबर शेअर करते. म्हणजे काही भाग ही शेअर करते किंवा संपूर्ण ही त्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मध्ये पास करते. देअर बाय सेटिंग इट इन मोशन. आणि म्हणून स्थिर वस्तू ही गतिमान होते. What is the definition of kinetic energy? The energy which an object has because of its motion. The energy which an object has because of
इट्स मोशन, एखाद्या वस्तूमध्ये असलेली ऊर्जा जर तिच्या गतिमान अवस्थेमध्ये असेल तर अशा प्रकारच्या ऊर्जेला कायनेटिक एनर्जी असं म्हणतात. द एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स कायनेटिक एनर्जी. पदार्थाच्या गतिमान अवस्थेमुळे पदार्थास प्राप्त झालेली ऊर्जा म्हणजे गतीज ऊर्जा. द एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स कायनेटिक एनर्जी. The work done by a force to displace a stationary object through a distance s. S हा इथं विस्थापनासाठी. Here this s stands for displacement. The work done by a force, बलाने केलेले कार्य, to displace a stationary object through a distance. ठराविक अंतरामधून एखाद्या बलाने एक वस्तू s अंतरातून विस्थापित करण्यासाठी केलेलं कार्य. द वर्क डन बाय ए फोर्स टू डिस्प्लेस ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टन्सेस इज कायनेटिक एनर्जी गेनड बाय द ऑब्जेक्ट. म्हणजे तेवढी गतीज ऊर्जा त्या स्थिर पदार्थाने मिळवलेली असते. एखाद्या बलाने एक वस्तू यस अंतरातून विस्थापित होण्यासाठी केलेले कार्य म्हणजे त्या वस्तूने, म्हणजे कोणत्या वस्तूने, स्थिर वस्तूने मिळवलेली गतीज ऊर्जा होय असं आपण म्हणू शकतो. द वर्क डन बाय ए फोर्स टू डिस्प्लेस ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टन्स एस इज द कायनेटिक एनर्जी गेनड बाय द ऑब्जेक्ट. कायनेटिक, सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. पदार्थावर झालेलं कार्य म्हणजे कायनेटिक एनर्जी असं आपण म्हणू शकतो. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ मल्टिप्लाय बाय एस. एफ मीन्स फोर्स, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट. लावलेल्या बलामुळे झालेलं विस्थापन जेवढं होईल त्याला म्हणायचं कायनेटिक एनर्जी. दिस इज द कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ मल्टिप्लाय बाय एस. डिअर स्टुडंट्स, the expression for kinetic energy is kinetic energy is equal to 1/2 mv square. But how it get? Now we see how this expression is get. Suppose a stationary object of mass m moves because of an applied force. समजा एखादी स्थिर वस्तू आहे, समजा एम वस्तुमान असलेली वस्तू स्थिर अवस्थेत आहे आणि तिच्यावर बल लावल्यामुळे ती मूव्ह झाली, तिला वेग प्राप्त झाला, मूव्ह झाली. म्हणजे सपोज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूव्स बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स. लेट यू बी इट्स इनिशियल वेलॉसिटी. u be its initial velocity, सुरुवातीचा वेग, व u आहे. तर कुठलीही वस्तू, वेगात असलेली वस्तू सुरुवातीला स्थिर अवस्थेत असते. दॅट्स वाय इट्स इनिशियल वेलॉसिटी इज ऑलवेज 0. सो u इज इक्वल टू 0. लेट द अप्लाइड फोर्स बी f. समजा लावलेलं बल, त्या वस्तूवर प्रयुक्त केलेलं बल समजा F आहे. दिस जनरेट अन एक्सिलरेशन A इन द ऑब्जेक्ट. त्या प्रयुक्त केलेल्या बलामुळे वस्तू ऍक्सिलरेट झाली. A, त्या एक्सिलरेशन साठी A हा आपण घेतलेला बघा, A इन द ऑब्जेक्ट. अँड आफ्टर टाइम T, वेळेसाठी T घेतलेला आहे, एक्सिलरेशन साठी A घेतलेला आहे, फोर्स साठी F आहे, इनिशियल वेलॉसिटी U आहे. या गोष्टी लक्षात घ्या बघा. कशासाठी आपण कुठलं लेटर वापरतो हे लक्षात ठेवायचं. द वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू V. मीन्स V इज द फायनल वेलॉसिटी आफ्टर अप्लाइड द फोर्स. फोर्स लावल्यानंतर त्या वस्तूचा अंतिम वेग हा V झाला असं आपण कन्सिडर करूया.
displacement during this time is s. वस्तू स्थिर वस्तूवर बल प्रयुक्त केल्यामुळे तिला जो वेग प्राप्त झाला आणि त्या वेगामुळे तिचं त्या वस्तूचं जे डिस्प्लेसमेंट झालंय ते यस कन्सिडर केलंय. समजा द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट W इज इक्वल टू एफ एस. हे आपल्याला माहिती W इज इक्वल टू एफ एस. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटनच्या दुसऱ्या गतिविषयक दुसऱ्या नियमानुसार F इज इक्वल टू एम ए. बल इज इक्वल टू वस्तुमान गुणिले त्वरण. F इज इक्वल टू एम ए. सिमिलरली using second equation of motion, Newton's second equation of motion, S is equal to ut plus 1/2 at square. हे न्यूटनचं सेकंड हे F is equal to ma. हे इक्वेशन आहे आपल्याला माहिती आहे. गतिविषयक दुसरं समीकरण आहे. S is equal to ut plus 1/2 at square. However, as initial velocity is 0, u is equal to 0. आता बघा या समीकरणामध्ये u ची व्हॅल्यू काय 0. सो 0 मल्टिप्लाय बाय t इज इक्वल टू 0. सो ही व्हॅल्यू इथे 0 आली. बाकीचं सेम आहे 1/2 at square. नेक्स्ट स्टेप. सो s इज इक्वल टू 1/2 at square. याला म्हणू आपण इक्वेशन नंबर 2. हे पहिलं इक्वेशन आहे लक्षात घ्या. f is equal to ma. Second equation is s is equal to 1/2 at square. So W is equal to Fs. आपल्याला माहिती आहे बघा W is equal to Fs. So put these values of F and S. What is the value of F? Value of F is ma and value of S is 1/2 at square. तर याच्या व्हॅल्यू या समीकरणामध्ये टाकायचं. सो W is equal to ma म्हणजे या F च्या ऐवजी आपण ma लिहिला आणि 1/2 at square हा S च्या ऐवजी सो लिहिलाय. सो W is equal to ma multiplied by 1/2 at square using equation 1 and 2. So W is equal to 1/2 m. m बाहेर काढलाय बघा. at कॉमन घेतला बिकॉज a multiply by a is equal to a square. जे a चा पण स्क्वेअर आहे t चा पण स्क्वेअर आहे. सो तो कंसात टाकलेला आहे. सो W is equal to 1/2 m कंसात at square. This is equation 3. Using Newton's first equation of motion. आता न्यूटनचं गतिविषयक पहिलं समीकरण काय आहे? What is the first equation of motion of Newton? V is equal to u plus at. Here is also value of u is 0 because initial velocity is 0. That's why V is equal to 0 plus at. So V is equal to at. So V square is equal to at square. V चा वर्ग केला म्हणून at चा वर्ग. समजा याला इक्वेशन 4 म्हटलं. आता W is equal to 1/2 m square using equation 3 म्हणजे ही आणि 4 यांचा वापर करून आपण हे इक्वेशन लिहिलेलं आहे. W is equal to 1/2 m square. ते इथं at square च्या ऐवजी हा V टाकलेला आहे. V चा वर्ग घेतलेला आहे बघा आणि हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. W is equal to 1/2 mv square. आणि हीच कायनेटिक एनर्जी आहे. सो द कायनेटिक एनर्जी gained by an object is the amount of work done on the object. So कायनेटिक एनर्जी is equal to W. म्हणजे जेवढं वर्क डन झालं या गतीमुळे ती आहे कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी is equal to 1/2 mv square. So this is the main expression or this is the expression of kinetic energy. हे लक्षात ठेवायचं आहे आपण. This expression should be remembered by us. So kinetic energy is equal to 1/2 mv square. This is the expression for kinetic energy. Dear students, we know there are two types of mechanical energy. First is kinetic energy and second one is potential energy. Now,
we are going to learn the concept potential energy. For understand this concept, here some three examples are given and some questions are asked with respect to these examples. The first example is an arrow is released from a stretched bow. An arrow is released from a stretched bow. ताणलेल्या धनुष्यातून बाण सुटलेला आहे. Then next example is water kept at a height flow through a pipe into the tap below. का उंचीवर असलेलं पाणी पाईपातून नळाद्वारे बाहेर पडत आहे. Water kept at a height flow through a pipe into the tap below. And last example is a compressed spring is released. A compressed spring is released. दाबलेली स्प्रिंग रिलीज केलेली आहे, सोडलेली आहे. असे तीन उदाहरण आहेत बघा आणि त्यांच्या अनुषंगाने काही प्रश्न विचारलेले. Which words describe the state of the object in the above examples? Which words describe the state of the object in the above examples? हे जे वरील उदाहरण आहेत त्याच्यामध्ये कोणते शब्द ऑब्जेक्टची स्टेट डिस्क्राइब करतात? सो द आन्सर इज द वर्ड स्ट्रेचेड इन फर्स्ट एक्झाम्पल, the word stretched in second example, keep at a height and compressed. These three words in three examples, that are stretched, then water kept at a height, and then compressed, describes the state of the object. Where did the energy required to cause the motion of object come from? Where did the energy required to cause the motion of object come from? मोशन, पदार्थ मोशन मध्ये येण्यासाठी जी आवश्यक अशी ऊर्जा आहे ती कुठून येते? The energy required to cause the motion came from the energy stored in the system. सिस्टम मध्ये जी एनर्जी स्टोअर्ड असते तिथून ती ऊर्जा येते. If the object were not brought in those state, would they have moved? जर अशा प्रकारच्या म्हणजे स्ट्रेचेड नसता भूक किंवा पाणी उंचीवर नसतं, स्प्रिंग जर दाबलेली नसते, if the object were not brought in those state, would they have moved? ते मूव झाली असते का? Obviously the answer is no. So the definition of potential energy is the energy stored in an object because of its specific state or position. पदार्थामध्ये असलेल्या पदार्थाच्या विशिष्ट स्थितीमुळे किंवा पोझिशनमुळे तिच्यात जी ऊर्जा सामावलेली असते तिला पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणायचं. द एनर्जी stored in an object because of its specific state or position is called its potential difference. Now, some events are given here. Hold a chalk activity is here. Two activities are here. Hold a chalk at a height of 5 centimeter from the floor and release it. एक चॉक घ्यायचा आहे, तो 5 सेंटीमीटर अंतरावर जमिनीपासून फक्त 5 सेंटीमीटर अंतरावर पकडायचा आणि सोडून द्यायचा. In second activity, now stand up straight and then release the
चॉक. आता सरळ उभे राहा आणि तो चॉक सोडून द्या. तर तुम्हाला याच्यामध्ये काही फरक दिसेल का? इज देअर ए डिफरन्स इन द रिझल्ट ऑफ टू ऍक्टिव्हिटीज? इफ सो, व्हाय? Obviously, the answer is yes. There is difference in the result of the two activities due to the differences in the height. तर पहिल्या उदाहरणामध्ये हाईट फक्त 5 सेंटीमीटर आहे आणि दुसऱ्या उदाहरणामध्ये हाईट ही जास्त आहे. सो समजा या पहिल्या उदाहरणातली हाईट आपण H1 कन्सिडर केली, दुसऱ्या उदाहरणातली हाईट आपण H2 कन्सिडर केली. So potential energy is equal to mgh. So in the first case potential energy is mgh1 and in second case potential energy is mgh2. तर हे जे दोन्ही कॅल्क्युलेशन काढली तर ते नक्की हाईटच्या फरकामुळे वेगवेगळे येते. Let us see expression for potential energy. Potential energy चे समीकरण. Suppose to carry an object of mass m to a height h above the earth surface, a force equal to mg has to be used against the direction of the gravitational force. समजा m वस्तुमान असलेला पदार्थ h एवढ्या उंचीवर नेण्यासाठी, ते पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून h एवढ्या उंचीवर नेण्यासाठी लागणार फोर्स हे mg असतं. हे फोर्स इक्वल टू mg हॅज टू बी युज्ड अगेन्स्ट द डिरेक्शन ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि हे बल हे पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या विरुद्ध कार्य करतं. The amount of work done can be calculated as follows. अशा वेळेस जे झालेलं कार्य आहे पदार्थाला h एवढ्या उंचीपर्यंत नेल्यामुळे झालेलं जे कार्य आहे ते आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार? फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाय बाय displacement. So we know that force is equal to mg. Here force equal to mg. So force is equal to mg. So W is equal to mg multiplied by h. H is for displacement from the up to the height from the surface of the earth. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून तो जो उंचीवर जेवढ्या उंचीवर गेला तेवढी डिस्प्लेसमेंट आहे त्या ऑब्जेक्टची. सो W इज इक्वल टू mg मल्टिप्लाय बाय h. सो W इज इक्वल टू mgh. W means work done is equal to m means mass of an object, g means gravitational force of earth, h is the height of an object from the surface of the earth. So W is equal to mgh. The amount of potential energy stored in the object because of its displacement. पदार्थामध्ये असलेली ऊर्जा ही कशामुळे, पदार्थामध्ये असलेली जी ऊर्जा आहे पोटेन्शियल एनर्जी ती कशामुळे, त्याचं जे डिस्प्लेसमेंट झालं त्याच्यामुळे. सो potential energy is equal to mgh. So W is equal to, because W is equal to P, potential energy. So potential energy is equal to mgh. This is the expression for potential energy and we have to remember it. So this is the expression for potential energy. We have to remember it, this expression. So displacement to height h causes energy. पदार्थाचं जे विस्थापन झालं, डिस्प्लेसमेंट झाली h पर्यंत,
त्याच्यामुळे त्याच्यात जी ऊर्जा निर्माण झाली आहे इट इज इक्वल टू mgh टू बी स्टोअर्ड इन द ऑब्जेक्ट. So now we see numerical example on concept potential energy. So example, 500 kilogram water is stored in the overhead tank of a 10 meter high building. 10 मीटर उंचीवर असलेल्या वॉटर टँक मध्ये 500 किलोग्रॅम एवढं पाणी साठवलेलं आहे. कॅल्क्युलेट द अमाउंट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर इन द वॉटर. तर त्या पाण्यात असलेली पोटेन्शियल एनर्जी काढा. सो फर्स्ट वी हॅव टू सी व्हॉट इज द गिवन इन दिस एक्झाम्पल. हियर इज गिवन हाइट 10 meter high building. So h is equal to 10 meter. M is equal to 500 kilogram means mass of water is 500 kilogram. So M is equal to 500 kilogram and value of G is equal to 9.8 meter per second square. This value of G is not given in this example, but we have to know the value of G of Earth, and that is 9.8 meter per second square. पृथ्वीवरच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची व्हॅल्यू म्हणजे जी ची व्हॅल्यू हे आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. G is equal to 9.8 meter per second square. So potential energy is equal to mgh. Value of m, mass of water is 10. Value of G 9.8. Value of m 500. So the product of this multiplication is 49,000 joule. So potential energy in stored water is 49,000 joule. Dear students, here is one example of potential energy. Ajay, the name of this boy is Ajay and this is Atul. Ajay and Atul have been asked to determine the potential energy of a ball of mass m kept on a table as shown in the figure. Suppose this is ball and the place of Ajay is here and place of Atul is here. अजय इथं खाली उभा आहे, अजय इथं वर आहे आणि हा बॉल आहे आणि त्यांना दोघांनाही या बॉल मध्ये असलेली पोटेन्शियल एनर्जी डिटरमाइन करायला सांगितलं आहे. बॉल पासून अजय आणि बॉल यांच्यामध्ये जी हाईट आहे ती h1 आहे बघा, h1 आणि अजय, अतुल आणि बॉल यांच्यातली जी हाईट आहे ती h2 आहे. दोघांची हाईट डिफरंट आहे बॉल पासूनची. बॉलची हाईट या दोघांपासून वेगवेगळी. What answer will they get? Will they be different? Yes. What do you conclude from this? Potential energy is relative. कशी आहे ती पोटेन्शियल एनर्जी ही सापेक्ष आहे. म्हणजे अतुलला वाटेल अतुल पेक्षा अजयला या बॉल मधली पोटेन्शियल एनर्जी ही जास्त वाटेल. बिकॉज पोटेन्शियल एनर्जी इज रिलेटिव्ह, व्यक्ती सापेक्ष. द हाईट ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अजय and Atul are different. So the potential energy with respect शब्द आहे इथं. with respect बरोबर आलाय तो शब्द. एनर्जी with
with respect to them will be different. या दोघांच्या सापेक्ष याच्यातली पोटेन्शियल एनर्जी कशी राहील, वेगवेगळी असणार आहे. सो our this concept is over. In next video we will learn what is transformation energy and law of conservation of energy, free fall power, etc. Thank you.